دیکھو، میں فقیری میں بھی ہوں کتنا تونگر دیکھو، بے سبب پال رہے ہیں میرے آقا مجھ کو، دیکھنے والوں ذرا میرا مقدر دیکھو۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب زبان کے تالے کھول کر، شیطان کی کمر کو توڑ کر، سینے کی پوری قوت صرف کر کے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں بآواز بلند اس یقین سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ اداس دل پہ یہ دگنا کمال کرتا ہے، اداس دل پہ یہ دگنا کمال کرتا ہے، ارے درود پاک طبیعت بحال کرتا ہے، اور جس نے بھی دل سے نبی پہ درود بھیج دیا وہ شخص مرتا نہیں، انتقال کرتا ہے۔ محبت سے بآواز بلند تمامی احباب پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں شکر ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے ہم سب محبوب کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں لطف و کرم جس نے ہم سب کے گلے میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی، صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کی، اولیاء کرام کی غلامی کا کلادہ عطا فرمایا ہے۔ ایک بار پھر زندگی میں سہنے لجپال مدنی منٹھار مدینے کے تاجدار کی بابرکت نورانی وجدانی حیرت انگیز اور باطن سوز سالانہ عظیم الشان محفل نور و نکھت بزم نور و سرور میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دعا کریں اللہ رب العزت آپ کا میرا اس محفل پاک میں آنا سننا سنانا مالک اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک کا اہتمام بڑی عقیدت بڑی محبت کے ساتھ کیا، 14ویں سالانہ عظیم الشان محفل پاک و عنوان آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے، الحمدللہ سچ چکی ہے۔ مبارکباد کا مستحق ہیں ڈاکٹر عمر حیات سمرہ صاحب، جناب ڈاکٹر محمد راشد سمرہ صاحب، جناب بھائی محمد خاور سمرہ صاحب، جناب محمد شہراز سمرہ صاحب، اور جناب محمد اکرم سمرہ صاحب و دیگر آپ کی رفقا جن کی کاوش اور کوشش کے ساتھ یہ خوبصورت محفل بام عروج پہ ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک یہ نوکری قبول فرمائے اور اٹھنے سے پہلے محفل پاک ہم سب کے لیے قبر اور حشر میں بخشش کا سرخروئی کا وسیلہ اور سند بن جائے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کریم آقا کے وفادار نوکر، تحفظ ختم نبوت کے پہرے دار، اسیر ناموس رسالت، اسیر زلف رسول، اسیر ناموس صحابہ، اسیر ناموس اہل بیت، میرے آقا کے غلام اور یوں کہوں کہ رضوی شیر، میری مراد جناب حاجی محمد اقبال قادری رضوی صاحب زیدہ شرفہ، آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے امیدوار ایم این اے۔ میرا عشق میرا وجدان یہ کہتا ہے میں امیدوار نہیں کہتا، میں کہتا ہوں انشاءاللہ ایم این اے، کیونکہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا ووٹ اس کے نام ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ست بسم اللہ جی آئین ہوں، اور آپ سے قبل ہمیشہ کی طرح یہاں پر کامرانی کی سند عطا کرنے کے لیے آل نبی اولاد علی فخر السادات مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے ہم سب کے محبوب اور پیارے، ہم سب کی آنکھوں کے تارے، میری مراد فخر السادات حضرت قبلہ حضور پیر سید باقر حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم عالیہ، آپ تشریف لائے، سید آمن اکھی ٹھرن، صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کے قدموں سے خیرات لے کر نوکری کا آغاز کرتا ہوں۔ اسٹیج پر جملہ احباب جتنے بھی تشریف رکھتے ہیں، مجھ سے قبل جناب ہمارا فخر ہمارا مان لودرا سے جناب
शहजाद बशीर कमर कादरी साहब खूबसूरत नौकरी पेश कर रहे थे। अल्लाह मज़ीद फजीद, अल्लाह पाक मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे। लोधरा की सरजमीन से, जलाराई से हमारे मेहमान मारूफ सना खान मुस्तफ़ा, जिन्हें आप बेहद पसंद करते हैं, मेरी मुराद जनाबे भाई मोहम्मद जाहिद नूर अतारी अल कादरी, आप भी माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। वक्त मुकर्रा पर आप अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। और हमारे मेलसी की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले, बेपनाह प्यार करने वाले, हर दुख सुख के साथी, मेरी मुराद जनाबे डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ साहब, आप तशरीफ़ रखते हैं। आपके लख्ते जिगर अजीम बाप के अजीम बेटे कारी सुहेल अज़ीज़ साहब ने खूबसूरत अंदाज के साथ तिलावत की, लहन दाऊदी की खुशबू लिए अपनी नौकरी का आगाज़ किया। दुआ करता हूँ अल्लाह आपको सलामत रखे और हमेशा करबला के कारी की निगाह में रखे। मैं कावर सुमरा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने एक बार फिर कादावर शख्सियात में मुझ खाकसार को अपनी बेपनाह मोहब्बतों का हकदार ठहराया। बंदा नाचीज़ वादे के मुताबिक हाजिर है। आप सब दुआ फरमाएँ। मेरी वालदा बहुत बीमार हैं, चंद दिन से बहुत सारे दोस्तों ने पोस्टें भी लगाई हैं और दुआओं के ज़रिए और कॉल्स के ज़रिए जो है हौसला भी दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है। मज़ीद आप दोस्त दुआ करें, इस ज़िक्र का सदका अल्लाह पाक उनका साया सलामत रखे, क्योंकि उनके पाँव चूम के घर से निकलता हूँ तो किसी मैदान में डोलता नहीं। माँ माँ होती है, चलती फिरती आँखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है। अल्लाह उनको जल्द से जल्द मुकम्मल सेहत अता फरमाए। जब ये अंधेरी वाला मामला शुरू हुआ और लाइट बंद हुई, उस वक्त इधर से भी शोर हो रहा था कि स्टेज गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो था एक इम्तिहान। और मैं उस वक्त देख रहा था कि कोई भी आशिक ऐसा नहीं था जो इस अंधेरी की वजह से या लाइट बंद होने की वजह से या ये थोड़ी बहुत टेंशन की वजह से उठकर घर की तरफ चल पड़ा हो। नहीं, उसने बैठकर बेशक खामोश था, इस बात का इजहार कर दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठकर इस बात का इजहार कर दिया। इम्तिहान होता है, एक मकाम होता है। याद रखो आशिको, इम्तिहान जितना बड़ा हो मकाम उतना बड़ा होता है। अब इम्तिहान तो हो चुका। मैं भाई खावर सुमरा साहब अगर बैठे हैं, उनको, उनके वालिद साहब, उनके जुमला रफ़का को एक चैलेंज देता हूँ। 14 साल से ये महफिल हो रही है। आज ये थोड़ी सी टेंशन तो बनी है, लेकिन आशिक इम्तिहान में कामरान हुए हैं। अभी जो रूहानियत बनेगी सैयद के जोड़ों का सदका, मैं अदब व एहतराम के तमाम मताए बेबहा सैयद के जोड़ों पर कुर्बान करके नौकरी का आगाज़ कर रहा हूँ। चैलेंज देता हूँ, 14 साल में यहाँ इतनी रूहानियत, वैसे तो हर साल ये महफिल यादगार होती है, लेकिन जो आज होगी वो इंशाल्लाह फिर आज होगी। इसमें ये याद रखना, हर बंदा इसका हिस्सेदार नहीं बन सकता, ये भी याद रखना। ये रूहानियत अब किस किस के हिस्से में आएगी वो मुकद्दर वाला है। महफिल में आना कमाल नहीं, महफिल को घर तक ले जाना कमाल है। अभी खावर भाई थोड़ा सैयद दे पैरां च आ जाओ, सामने आ जाओ, थोड़ी मेहरबानी। थोड़े वेख के थोड़े चेहरे ते थोड़ी देर पहले जी उत्थे सामने सामने जी थोड़ी देर पहले परेशानी सी, वो हुण मैं वेखना चाहना बई आसानी च किवें तब्दील हुंदी है, चेहरे ते मुस्कुराहट किवें आंदी। तुहाडे दिल दी गल कर रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले परेशान सी और हुण चेहरे ते बहार है। यकीनन ये इस गल दा इजहार उस वक्त भी कर रहे सी, हुण भी करना चाह रहे हैं। जे अगर तुहाडे भी दिल की आवाज़ होवे ते इहदे विच शामिल हो जाना। अगर किसी की अख विच आंसू आ जाए, उन्होंने मुबारकबाद पेश करते हुए कहना कि इस रूहानियत वाले मामले को खुद तो जुदा नहीं होने देना। जेड़े गोडे खड़े करके बैठे हो, गोडे थले कर लेना, आपकी मेहरबानी। तुसी मेरे जौक तो वाकफ हो, स्टेज पर आके कदे नोट नूं ज़हन च नहीं रखा, कबर नूं याद करके नौकरी पेश करना। तुहानूं सारिआं नूं गुजारिश है कि जिदे जिदे सहने दिल च बात उतर जाए और समझे मेरे दिल की गल है, वो आण वाले नूं नहीं वेखेगा, जाण वाले नूं नहीं वेखेगा। खालिस्तन गुंबद खजरा दा तसव्वुर सामने करके अज इंज नौकरी पेश करे कि जेड़ा दावा कर बैठा उहदे विच असां सारे शामिल हो जाइए, कोई पिछे ना रह जाए। इन्हां दे दिल की आवाज़, तमाम सुमरा बरादरी दे दिल की आवाज़, मेरे दिल की आवाज़, और यकीनन तुसां अंधेरी दे विच बगैर लाइट दे बह के इस गल दा इजहार कर दिता है। हर एक हुजूर दे दिल की आवाज़ क्या, गुनाहगार पे रहमत हजार आपसे है या रसूल अल्लाह, गुनाहगार पे रहमत हजार आपसे है, करीम मुझ पे भी परवरदिगार आपसे है,
खता के बदले अता बेशुमार आपसे है। अगर आपके दिल की बात है तो हाथ उठा के कहना है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी। मुझे हौसला दीजिए, कोई ऐसा तो नहीं जिसके दिल की बात नहीं, जिसके दिल की बात है वो हाथ पूरा उठाए, पूरा हाथ उठाए ईमानदारी से और सारे कहो हुजूर मेरी तो। स्टेज वाले भी हो सके तो अल्लाह इज्जतों में इजाफा करे, हाथ उठा के कह दीजिए बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। कुछ अब आपकी आंखों में आंसू आए हैं, इनका वास्ता दे के कहता हूं जिसका सांस हुजूर के सदके चल रहा है वो हाथ उठा के कह दे मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। बेकरार था आका जी, मैं बेकरार था, था मेरा करार आपसे है। तेरा करार आपसे है। हुजूर में दामन फैलाइए, जिसका सदका हाथ मिले है उनकी बारगाह में हाथ उठाइए, हाथ उठा के कहिए आपसे है। हुजूर मेरी तो, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। खबर भाई ये वो शेर आया है हाजी इकबाल साहब, खास तवज्जो और दुआ लेते हुए शाह साहब किबला आपकी निगाह में रहते हुए मैं ये जुमला रवाना कर रहा हूँ। और ये शेर मैंने सिंध में पढ़ा है, सिंध जहाँ सिर्फ सिंधी सुनी जाती है। वहाँ पर जब मैंने इस शेर को पढ़ा तो छोटे छोटे बच्चों को मैंने रोते हुए देखा। यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं। आज मैं पंजाब में बैठा हूँ, अपने पंजाब में बैठा हूँ, अपनों में बैठा हूँ, जिनकी दुआओं से आज इस मकाम पे हूँ उनमें बैठा हूँ। मैं देखता हूँ मेरे अपने इन जुमलों की क्या कदर करते हैं। अगर आंख में आंसू आ जाए तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए कहता हूँ कि सैयदा पाक के बाबा का आप पे खास करम है। इनका वास्ता दे के कहता हूँ जितने आशिक महफिल में आए हैं उठने से पहले हुजूर की बारगाह से बख्शिश की सनत मिल जाए। हो सके तो सर झुकाइएगा, गुंबद खजरा को सामने लाइएगा और दिल से ये अर्जी हुजूर की बारगाह में पेश कीजिएगा। तवज्जो मोबाइल की तरफ या दाएं बाएं ना जाए, वरना जो दावा कर बैठा हूं उसमें कोई स्पीड ब्रेकर या कोई मामला आ जाएगा। शेर देखना, मेरा खमीर ही करता मुझे मलामत है। बाबा जी खुदा दी कसम, मेरा खमीर ही करता मुझे मलामत है। डरा रही मेरा खमीर ही करता मुझे मलामत है। ये किसके सदके मुजरिम अभी सलामत है। मेरा खमीर ही करता मुझे मलामत है। ये किसके सदके मुजरिम अभी सलामत है। डरा रही ये मुझे पुरसिशे कयामत है। सियाहकार हूं आका, बड़ी नदामत है। बड़ी नदामत है, बड़ी बड़ी नदामत है। आपको मुबारक हो। जवानों की आंख में आंसू आ गए हैं। ये आंसू ऐसे नहीं आते। सैयद से पूछे ना, आंख फड़के 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 पाई फड़के दिल फड़के ना हंज नहीं आंदी। बुजुर्ग फरमाते हैं जहां जिनका जिक्र कर रहे हो उनके जिक्र में अगर किसी की आंख में आंसू आ जाए तो समझ जाओ जिनका जिक्र कर रहे हो वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। मैं
जितने आशिक बैठे हैं, आप सबसे कहता हूं जो अभी तक चुप है, अगर तस्बीह पे मान है, सजदों पे मान है, इबादत पे मान है, तो अपने आप को नेकोकार समझ के चुप बैठे रहो। जिसे फकत हुजूर की रहमत पे मान है और मुझ जैसा गुनाहगार है, वो हाथ उठाए और सीने का जोर लगा के कहे, आका मैं मानता हूं स्याहकार हूं आका। बड़ी नदामत है, बड़ी नदामत है, बड़ी नदामत है। बड़ी नदामत है, बड़ी नदामत है। सारे कहें कसम खुदा की, कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है। आपसे है हुजूर मेरी हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। आपसे है। जिसका हाथ सलामत है एक बार हाथ उठाए, जिसका हाथ सलामत है पूरा हाथ उठाना ईमानदारी से। दाएं बाएं देखें किसी का हाथ नीचे तो नहीं। अल्लाह ये हाथ किसी कमीने का मोहताज ना करे। जो जितना ऊंचा बोल सकता है नबी के लिए एक बार बोले सुभान अल्लाह। भाई मैंने नबी के लिए कहा है, सारी जानें कुर्बान कर दो, जितनी ताकत है लगा के कहो सुभान अल्लाह। लो जी खावर साहब, अब अगला शेर सुनिए और इस शेर में 3 लाइनों में सारे चुप रहेंगे। चौथी लाइन में जब मैं हाथ उठाऊंगा मैं भी सुभान अल्लाह कहूंगा और आप में से हर एक आशिक को दावत है जो जितना ऊंचा बोल सकता है बोले। झोली उठा के कहता हूं या रसूल अल्लाह, जो सबसे ऊंचा आपकी बारगाह में अर्जी पेश करता हुआ अब ये तड़प का इजहार करके सुभान अल्लाह कहे ना, उसे आपको आपके नवासे का वास्ता, उसको उस वक्त तक मौत ना आए जिसके ख्वाब में जब तक आप ना तशरीफ ले आए। जो दीदारे मोहम्मद का तलबगार है, अब कितनी ताकत है लगा के सुभान अल्लाह कहेगा। अभी शेर सुनिएगा। मैंने कहा अगरचे दर्दो अलम हर तरफ से घेरे हैं। बाबा जी वो बंदा अपने मुकद्दरा ते रोवे, जिन्हों सां भी मिली है, ये मौका भी मिले है, महफल भी मिली है, ते मौत आम तो पहले इस गल का इजहार ना कर सकिया, सुभान अल्लाह ना कह सकिया। शेर सुनना इरफान भाई, वेलकम। अगरचे दर्दो अलम हर तरफ से घेरे हैं। हाकम साहब ने भी आना है, शबीर जलाली साहब ने भी आना है, ज़ैद नूर साहब ने भी पढ़ना, कमाल ते होना है। पर चैलेंज देना, इस तो उच्ची आवाज नहीं आई होगी, तुसी ये सुनी नहीं होगी जितनी होन आएगी। ए मंजर वेख के तुहाडे कलेजे ठंड पै जाएगी। अगरचे दर्दो अलम, नजमी साहब हर तरफ से घेरे हैं, ये आफतों के लगे मेरे घर में डेरे हैं। नहीं है खौफ के अपनों ने चेहरे फेरे हैं। आका मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ। आका जी आप मेरे हैं, आप मेरे हैं। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ। इस यकीन से जिंदा हूँ। आप मेरे हैं। अगरचे दर्दो अलम हर तरफ से घेरे हैं, ये आफतों के लगे मेरे घर में डेरे हैं। नहीं है खौफ के अपनों ने चेहरे फेरे हैं। आका मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे। मैं इस आप मेरे, आप मेरे, यकीन से आप मेरे जिंदा हूँ। आप मेरे। शाह जी भाई साहब 27 अक्टूबर 2022 पिछले साल मेरी हाजिरी थी हेड मराला सियालकोट। ऐसे महफिल सजी, 3 उम्र की टिकट, रात के 2:30 बजे ऐलान करने लगा। मुझे कहा गया कि ऐलान करें। मैंने पर्ची उठाई, हट बीती सुना रहा हूं, पर्ची उठाई, जिसका नाम लिया बंदा महफिल में नहीं। मुझे कहा गया कि 3 दफा नाम लेके छोड़ दो, टिकट उसको देंगे जो महफिल में बैठा है। पर्ची उठाई, बंदे का नाम लिया, बंदा महफिल में नहीं।
پرچی کینسل. دوسری پرچی اٹھائی, جس کا نام لیا بندہ محفل میں نہیں, 3 دفعہ نام لے کے پرچی کینسل. تیسری پرچی اٹھائی, جس کا نام لیا 3 دفعہ لے کر چھوڑ دیا, بندہ محفل میں نہیں. کمال نہیں ہو گیا, چوتھی پرچی اٹھائی, بندہ محفل میں نہیں. پانچویں پرچی اٹھائی, بندہ محفل میں نہیں. فرنٹ پہ ایک بابا بیٹھا ہے, ہونٹ کانپ رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, دل میں مدینہ پاک کی حاضری کی تڑپ ہے. عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ جی کوئی نہ سنے, او دی مدینے والا سنتا ہے. اپنی پرچی اٹھا کے کہتا ہے, سونیا 5 نہیں بیٹھے میں تو بیٹھا, سونیا 5 نہیں بیٹھے میں تو بیٹھا. ابھی اس نے اتنا کہنا تھا, خدا کی قسم اب پرچی اٹھائی گئی. چشمِ فلک نے دیکھا, ہزاروں کے اجتماع نے دیکھا, کمال نہیں ہو گیا. پرچی اسے دی نکلی اور رو کے کہتا ہے, میں اس یقین سے زندہ ہوں, آپ میرے, میں اس یقین آپ میرے ہیں. سے زندہ ہوں, آقا جی آپ میرے ہیں. میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے. میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے. کہتے ہیں نا, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرش کا زینہ, کہاں میری ہستی, کہ میں ہوں ایک کمینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں میری ہستی. 5 سال مسلسل وہاں حاضری ہوتی رہی, پھر کرونا کی وجہ سے حاضری نہ ہو سکی. اور ابھی اماں جان کی صحت انشاءاللہ ٹھیک ہوتی ہے تو فوراً دیار رسول کی حاضری ہوگی. لیکن جب تک نہیں ہو رہی تب تک دل تو تڑپ رہے ہیں نا. جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ تو تڑپتا ہی ہے, جس نے دیکھ لیا اس سے پوچھو, نہ دیکھنے والے سے زیادہ تڑپتا ہے. آج تو موقع بھی ہے, آج تو دستور بھی ہے, یہ ہوا اور یہ خوبصورت محفل کا سرور بھی ہے. تو ہوا سے مخاطب ہو کر ہر عاشق کے دل کی آواز یہ کہنا دوں, جدوں بھی جاویں ہوا مدینے, جدوں بھی جاویں ہوا مدینے, جدوں بھی جاویں ہوا مدینے, نبی نو میرا سلام آکھیں. جدوں بھی جاوے سارے کہیں گے ہوا مدینے, جدوں بھی جاویں, جدوں بھی جاوے ہوا مدینے, نبی نو میرا سلام آکھیں. نبی نو میرا سلام آکھیں. جدوں بھی جاویں ہوا مدینے, جدوں بھی جاوے ہوا مدینے, جدوں بھی جاوے ہوا مدینے. لوگ کہتے ہیں کامران قادری تو تھوڑے وقت میں چھا گیا ہے. یہ ہے مجھ پہ کرم, مجھے آنسوؤں کی خیرات ملتی ہے, مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہ جب مل جاتی ہے حاضری حضوری کی منزل تک پہنچ جاتی ہے. یہ دیکھیں نا, چھوٹا سا بچہ ہے, مدینہ پاک کی حاضری میں تڑپ رہا ہے. یہ عشق کی کوئی عمر نہیں ہوتی, بس بات یہ ہے کہ توجہ ہو جائے تو پھر وہ بھی کرم فرما دیتے ہیں. ان آنسوں کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, جو اندر سے مولا علی کا وفادار مرید بیٹھا ہے, اگلی لائن پہ نہ ہاتھ نیچے ہو نہ زبان بند ہو, جتنی طاقت ہے لگا کے سلام کہیے گا. کیمرے والے بھائی کیمرہ گھمائیے گا. بدبخت ہے وہ بندہ جو اب چپ رہ گیا. سننا, جدوں بھی جاویں ہوا مدینے, نبی نو میرا سلام آکھیں. تو اوتھو ہو کے نجف نو جاویں, ارے علی نو میرا سلام آکھیں. علی نو میرا سلام آکھیں. سارے کہو علی نو میرا, علی نو میرا سلام آکھیں. نعرہ حیدری, علی نو میرا سلام آکھیں. اے ہوا نو مخاطب ہو کے
پانچ شیر نے سارے چھاڑ رہے ہیں ایکو گل کر رہے ہیں وقت نو ویکھ کے ہوا نو مخاطب ہو کے سارے دل نہ لاکھو اے آنسو نال لے کے اے آنا جانا اے تیرا رہنا اے آنا جانا اے تیرا رہنا تیرا رہنا اے آنا جانا اے تیرا رہنا ایتھے ہر عاشق دے دل دی عرضی ہے جا کے نبی دے قدماں دے وچ ہی ٹھہرنا نبی دے قدماں دے وچ ڈھیڑا سارے کہیں گے تو پنج تن دے ہر ایک نورانی اور جینو میرا سلام آکھی جینو میرا سلام آکھی سارے ہاتھ اٹھائیے اور آخری بار لہرا کے کہیے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے پتہ نہیں کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور یہ آنسو قبول ہو جائیں مدینہ پاک کی حاضری کی مہر لگ جائے بزرگ بھی جوان بھی اور سب ہاتھ اٹھا کے بچے بھی کہیں گے جدوں بھی جامیں ہوا مدینے جدوں بھی جاوے ہوا مدینے جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی 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 تو اوتھوں ہو کے نجف نو جامی ہو کے نجف نو جامی سارے آخری بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں علی نو میرا سلام آکھی علی نو میرا سلام آکھی تو ہو کے نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن گر اے نسیم سحر ہو تیرا گزر اس دیار حجاز میں میری چشم تر کا سلام کہنا اس بندہ نواز میں ویندی تا میں پئیں باد سبا مدینے دکھیاں دحال چائیون ڈیویں سنا مدینے آکھیں سونے نو وائے نہیں جے تیرا گزر ہووے میں تے مر کے بھی نہیں مردہ جے سونیاں تیری نظر ہووے جدوں بھی جامیں ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی تو اوتھوں ہو کے نجف نو جامیں علی نو میرا سلام آکھی اللہ پاک آپ سب کی نوکری قبول فرمائے اور ماں باپ اور مرشد کے ساتھ نسل در نسل مدینہ پاک کی حاضری کا شرف میرا مالک عطا فرمائے چاچا رمضان صاحب آگئے ماشاءاللہ آج سب کمال محبتیں ہمیشہ کی طرح شروع سے لے کر اب تک یہ محبت کا سلسلہ حاجی رمضان صاحب کا ہمارے ساتھ ہے اور آج بھی ماشاءاللہ آپ آتے ہی محبتوں سے نواز رہے ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے مکمل صحت کے ساتھ یہ پیار یہ محبتیں اسی طرح جڑی رہیں جتنے عاشق محفل بیٹھے ہو ایماندار نہ دسو کلیجے تے ٹھنڈ پئی ایک باری خاور صاحب نو دس دیو بھئی اندھیری والا معاملہ دور ہو گیا ہے عاشق مدینہ پاک پہنچ گئے ہیں جیڑا تصور ہے جو اتھے پہنچے ہے جتنی تڑپ ہے انہی اچھی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ دی صدا بلند کر خاور صاحب راضی رہنا اے ہون میں اعلان کر رہے ہیں اس تو اگلا اعلان بغیر کچھ شیر پڑے تے آخر تے انشاءاللہ حق 4000 کانڈ نہ کری سرکار انشاءاللہ وہ بس 5 منٹ دے وچ وہ جڑا ٹائم میرا باقی رہ گیا جڑا تسی دیتا سی وہ انشاءاللہ اوتھے ایک ہی حاضری تے حاکم صاحب نو صدا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کیونکہ اے نہ ہوئے اگلی باری میں تو انہوں آکھاں مجھے کیوں نکالا ایسا نہ ہوئے ایک نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ہاتھ اونچا نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آئیے جلا رائیں کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے بغیر تماتائیں معروف ثنا خان مصطفیٰ جن کے ساتھ سٹیج رسول اور دیار رسول کی یادیں جڑی ہیں اللہ پھر سے مدینہ پاک کی عبادت حاضری نصیب فرمائے معروف ثنا خان مصطفیٰ ہر ایک سے یکساں محبت بانٹنے والے
محترم مقام عزت مآب جناب بھائی محمد زاہد نور اطاری القادری، آپ سے میری گزارش ہے آج پہلا کلام جو ہے وہ ایسا انتخاب کیجئے جو مدینہ پاک کی حاضری کے حوالہ سے ہو اور بالکل سولو اور درد بھرا کلام ہو. اس کے بعد آپ جو ہے وہ جیسا آپ کا رنگ ہے اس میں اپنی حاضری ضرور پیش کیجئے گا. لیکن یہ جو اس وقت ماحول ہے یہ اسی بات کا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے کہ آج مدینہ پاک کی حاضری میں کوئی ایسا کلام ہو جائے کہ ہم سب سے مدینہ پاک کی حاضری کی مہر لگ جائے. جناب محمد زاہد نور اطاری القادری تشریف لاتے ہیں، آقا نعمت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں. پتر گوڑے چھڑ دیں گا، تیری مہربانی، بہت شکریہ. تو سمجھ کہ مٹھیاں بھرا، بہت شکریہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود پاک پڑھیے سارے دوست. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ.